एक नामी गायक गवाउण तो बाद ते घल्लूघारा दिवस लंघण तो बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने 424 VIPs दी लई गई सुरक्षा वापस मोड़ दी है। कैप्टन साहब के नाल मंत्री रहे एक कांग्रेस के लीडर ते कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं अमृत वेले विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि नाम साधुआं वाले ते काम डाकुआं वाले, जबकि कांग्रेस ने कहा कि बदलाखोरी की सियासत कर रहे ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। पंजाब की नवी सरकार ने 5 दिनों के बजट सैशन का ऐलान कर दिता है और विरोधी घेर रहे हैं कि एक महीने का तुसीं दावा करते हुंदे सी, हुण 5 दिनों ते आ गए। मूसेवाला कतलकांड विच गिरफ्तार किए गए केकड़े ने काफ़ी खुलासे किए ने। पुलिस ने दस्सिया है कि जनवरी तो ही सिद्धू मूसेवाले के कतल की प्लैनिंग शुरू हो गई सी। उसके घर की रेकी, उसके आले दुआले की रेकी भी शुरू हो गई सी। प्रकाश सिंह बादल PGI दे विच दाखिल होए तो लोगों ने रंग बिरंगे रिएक्शन दिते। बादल साहब नूं छुट्टी मिल गई है, सेहत ठीक ठाक है, घबराउण दी लोड़ नहीं है। न्यूयॉर्क दे विच हुण 21 साल तो घट उम्र वाले नहीं खरीद सकणगे सैमी ऑटोमैटिक बंदूकां, पाबंदी लग गई है। सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखण वाले देश दुनिया के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानूं अज दे दिन दीयां सारीआं वड्डीआं ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे कल दी लोक राय दे नतीजे तो। कल दी लोक राय सी कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने हर गुरु घर दे विच सिख नौजवानों नूं रवायती शस्त्रां दे नाल-नाल आधुनिक हथियारां दी सिखलाई देण लई गतका अकैडमियां अते शूटिंग रेंजां स्थापित करन दा सद्दा दिता है। कि तुसीं जथेदार दे इस बयान दे नाल सहमत हो तां 89 यानी कि 99% दर्शकों ने सहमति जताई है, जबकि सिर्फ 11% दर्शक इस दे नाल असहमत ने। आज की लोक राय है कि विजिलेंस ने कांग्रेस के लीडर ते पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं भ्रिष्टाचार के मामले दे विच गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी ने इसनूं दस्सिया है डाकुआं वाले काम, के साधुआं वाला नाम रख के डाकुआं वाला काम करते सी। भ्रिष्ट लीडरां नूं बख्शांगे नहीं, जबकि कांग्रेस ने बदलाखोरी की सियासत दस्सिया है। कि तुहानूं की लगता है कि तुहानूं लगता है कि साधु सिंह धर्मसोत नूं सचमुच सही फड़िया गया है? यानी कि जे तुसीं आम आदमी पार्टी के कहे नाल सहमत हो यस जां हाँ लिखियो, जे तुसीं कांग्रेस के कहे नाल सहमत हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल सब तो पहला पंजाब दीयां खबरां दी करांगे। पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो वड्डी खबर जिहड़े VIP लोक ने उन्हां दी सुरक्षा दे नाल जुड़ी हुई है। सब तो पहली ते वड्डी खबर है कि पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाले दे वड्डे कतलकांड तो बाद यू टर्न ले लिया है। पिछले दिन ही ऐलान कर दिता सी कि घल्लूघारा दिवस तो बाद सुरक्षा वापस कर देंगे ते हुण 7 जून नूं सरकार ने उन्हां सारे 424 VIPs दी सुरक्षा बहाल कर दित्ती गई है, जिन्हां दी सुरक्षा हाल ही दे दौरान वापस लई गई सी। उन्हां विचों सिद्धू मूसेवाला भी एक सी। कईयां दी वापस लई गई सी, कईयां दी घटाई गई सी। सिद्धू मूसेवाले दी घटा दित्ती गई सी, 2 वारी घटाई गई सी। 10 सिगे उहदे कमांडो, उहदे नाल सुरक्षा कर्मचारी, पहलां घटा के 4 रह गए सी, 6 जने वापस ले लए सी, फिर 4 दे विचों भी 2 वापस ले लए तां 2 रह गए सी। सो सुरक्षा तो हटाए सारे कर्मचारी हुण 7 जून शाम तक आपो अपणीआं तैनातियां ते वापस चले जाणगे। पुलिस दे सूत्रां ने दस्सिया कि सुरक्षा कर्मचारियों नूं पहिलां 6 जून नूं घल्लूघारा हफ्ते के समागमां की समाप्ति तो बाद सुरक्षा ड्यूटी ते वापस जाण दे आदेश दिते गए सन। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पंजाब सरकार नूं सारिआं दी सुरक्षा बहाल करन दे हुकम दिते सन। गायक सिद्धू मूसेवाले दी सनसनीखेज हत्या तो बाद, एक वड्डे कतल तो बाद, भयानक मर्डर तो बाद सुरक्षा वापस लैण जां फिर इस दे विच कटौती करन दा जिहड़ा फैसला है पंजाब सरकार दा, एक वड्डा मुद्दा बन गया सी। हथियारां दे नाल जुड़ी खबर अमरीका तो आ रही है, जिथे न्यूयॉर्क दे विच हुण 21 साल तो घट उम्र वाले नौजवान सैमी ऑटोमैटिक बंदूक नहीं खरीद सकणगे। न्यूयॉर्क दी गवर्नर कैथी होचुल ने गोलीबारी दीयां वधदियां घटनावां दे कारण सूबे दे विच अजिही हद है जिहड़ी ओह लाउण दा ऐलान कीता है। 21 साल तो घट उम्र दे लोकां नूं सैमी ऑटोमैटिक रफलां खरीदण दी इजाजत ना देने वाले नवे कानून ते न्यूयॉर्क के गवर्नर ने दस्तखत कर दिते ने। न्यूयॉर्क अमरीका का पहला सूबा है जिसने गोलीबारी दी घटनावां नूं रोकण दे लई इन्ना वड्डा कदम चुक्या है। अमरीका वो मुल्क है जिथे हथियार हर किसी घर दे विच हुंदे ने। तकरीबन AK-47 साडे मुल्क दे विच इसदा बहुत हौआ बनाया जाता है। सिद्धू मूसेवाला जिसका कतल होया सी पिछले समय दे विच पुलिस दे नाल AK-47 चलाउंदा देखिया गया सी तां उस मुद्दे नूं बहुत ही
ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜਾਂ ਆਮ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਰਾਉਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਪਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਥੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੜਕੇ ਅਮਲੋਹ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 OSD ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਲੋਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਅਮਲੋਹ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਗੁਰਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਮੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਟਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਦਲੀਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਬਾੜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਘੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SC-BC ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਘੰਟਿਆਂ
ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ गिरफ्तार ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਉਦੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੀ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਏਸੀ, ਪੱਖੇ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੂਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ, ਗੁਰਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣ ਗਾਰਡ, ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ OSD ਧਰਮਸੋਤ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ PA ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤੈਅ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਣੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਰੀ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮਸੋਤ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਾੜੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬਾੜੀਏ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਬਾੜੀਏ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਵਿਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ
ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। परंतु कैप्टन अमरिंदर सिंह बचाउंदे क्यों रहे, ये वड्डा सवाल भी हुण उठदा है। हुण कहंदे कैप्टन कह रहे हैं कि मेरे कोले 4 फाइलां ने, उदों तुसीं अपने दागी मंत्रियां नूं बचाउंदे रहे। नाभे तो ऐतकी कांग्रेस पार्टी दे उम्मीदवार वजों साधु सिंह धर्मसोत लड़े सन ते इन्हां नूं हराउण वाले आम आदमी पार्टी दे विधायक देव मान ने भी वड्डा दोष लाया कि साधु दरख्त वड्डण दा 1000 रुपये लैंदा सी, जिहदे विचों 500 रुपये साबका मंत्री साधु नूं खुद नूं मिलदे सी, जबकि 500 हेठां वंडिया ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ जो बंदा जो कुछ भी ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਭੈਣ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਬੱਬੂ ਰਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗਿਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2015 ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਤੇ ਕੰਮ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦੇ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਸਾਧੂ ਕੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਨੇ ਅਜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। परवाह नहीं करते सी ये लोग। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिस दे विच मूंगी की फसल नूं MSP रेट 7275 रुपये प्रति क्विंटल खरीदण नूं हरी झंडी दे दित्ती है। मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा कि असीं जो कहा सी ओह पूरा कीता है। गर्मी की रुत विच मूंगी खरीदण लई गैप फंडिंग दे वजों मार्कफैड दे लई 66 करोड़ 65 लाख रुपये प्रवान किए गए ने। पंजाब पेंडू विकास सोध बिल 2022 नूं भी हरी झंडी दे दित्ती गई है। मूंगी दाल की MSP बारे जिस तरह के पंजाब सरकार ने किसानों नाल वादा किया सी कि मूंगी दाल उत्ते MSP 7275 रुपए दी जाऊगी। वो जिहड़ा मता है सर्वसम्मति नाल पास किया है तो मूंगी दाल जिहड़ी है वो 7275 रुपए ते खरीदी जाऊगी। इस दे नाल ही कैबिनेट दे विच पंजाब सरकार दे आउण वाले बजट सैशन नूं भी प्रवानगी दित्ती गई है। फैसला लिया गया है कि बजट सैशन 24 जून तो 30 जून तक चलेगा ते 27 जून नूं बजट पेश किया जाएगा। पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पिछली वार की तरह ही जिवें मनप्रीत सिंह बादल ने कागज़लैस पेपरलैस बजट पेश किया सी, उवें इह भी ऐतकी कागज़ मुक्त बजट ही पेश करनगे। पंजाब सरकार का दावा है कि इस बार का बजट लोक पक्षी होवेगा जिस नूं लोकां दी राय नाल तैयार किया गया है। ਜਿਹੜਾ बजट सैशन है वो 24 जून तो शुरू होगा। 24 जून तो शुरू होके ते 27 जून ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ
ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 24 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਦਲਾਵ ਹੈ? ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰਾਹ ਭਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹ ਭਟਕਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਤਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 3 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, 2 ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਗਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਜਾਦਵ ਪੁਣੇ ਦੀ ਖੇੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਦਵ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਪਾਰੀ ਕਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ
ਦਾ ਇਹ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਦਗੜੀ ਚੌਲ ਤੋਂ ਗਵਲੀ ਦਾ ਗੈਂਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗਵਲੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਤਰਨਾਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਦਗੜੀ ਚੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਲੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਗਵਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਗੜੀ ਚੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਚਿੰਚਪੋਕਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕਮਲਾਕਰ ਜਾਮਾ ਸਾਂਡੇਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ 2008 ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗਾਵਲੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਡੌਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ 8 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੇਕੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇਕੜਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਢਹਿਪਈ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੋਡੇ ਕਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਖਤਮਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਬੀ, ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਮੋਨੂ ਡੋਗਰ ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਨਸੀਬ ਇਹ ਵੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਭੇਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥੱਪਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਕੜਾ ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 5:15 ਵਜੇ ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਇਟਾ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰ ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥੱਪਨ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪੱਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਏ ਸੀ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ, ਜਦਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕੂਗੀ। ਕੇਕੜੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਤਲकांड ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ 8B ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲਾਈ, ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਮੇਟ ਸਟੂਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं, मैं इतना लकी नहीं हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे, बट मैं चाहता था कि काश मैं उनसे मिल पाता। ठीक है, जो उनके शब्द थे, इतना उनके अंदर जुनून था कि जो हमारी जो पीढ़ी है उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित होती थी। देखो, मैंने देखे इतने सिंगर हैं जो लड़कियां दिखा रहे हैं, गाड़ियां दिखा रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उनके शब्द ही काफ़ी थे। मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, मैं इन्हीं के गाने सुना हूँ, बाकी तो ज़्यादा किसी के सुनता नहीं। ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਈ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ जी। मैं महाराष्ट्र से हूँ बेसिकली, मैं इधर से नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पर मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। अच्छा, महाराष्ट्र से उनके बहुत बड़े फैन थे। और उधर महाराष्ट्र में बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਫੈਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਆਪਦੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਸੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੀਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਬਲ ਨਾਂ ਦੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਰੈਪਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਟਰਬਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਮਾਰੀਅਲ ਸਮਿੰਟੋ ਔਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉਪਨਗਰ ਕੋਨੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਟਲਾਂਟਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੈਮਿਕਲ ਜੋਨਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੋਨਸ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਟਰਬਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀ ਕਾਰ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੁਮਾਰ ਬਿਲਡਰਜ਼, ਵਿਨਮੈਤਾ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਨਵਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲੈਟ, ਪਲਾਟ, ਵਪਾਰਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਗੁਪਤਾ ਬਿਲਡਰਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੋਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਸ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੱਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੈਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। CBIC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 42,000 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਹਾਟੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 14 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 42,000 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। 42,000 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 163 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 2019, 22 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਪੀਜ਼ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ 5% ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕ ਯੂਐਨਓ ਵੀ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਗੋਆ ਦੇ ਅਰਮਬੋਲ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਸਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਨਸੈਂਟ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰਮਬੋਲ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਸਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਇਸ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:45 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 211 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ 148 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।